ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ପଢ଼ିବି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦଟି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପାପରୁ ଅନୁତାପର ସହିତ ଫେରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ମଧ୍ୟ এই କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧରାଅ, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପର ସହିତ ଫେରିଆସ। এই କଥା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ এই କଥା କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧରାଅ, ପାପରୁ ଫେରିଆସ, ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଆସ। ଏବଂ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଜିହିଜିକଲ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଦଟି ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତାହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଅଧର୍ମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିନାଶଜନକ ନୋହିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ହିଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧରେଇବା ପାଇଁ,
आम मानकर पाप को आमे स्वीकार करबा पाए आम मानकर पाप रु अनुताप करी फेरिबा पाए केवल पाप स्वीकार करदेले यथेष्ट नुहे अनुताप करने को हेब एवं ताठारु सेई ठारु फेरिबा को हेब प्रभु प्रति यह ही मन परिवर्तन एणु आम मान को चिंता करने आज दि जाइए मन परिवर्तन कर प्रिय प्रभु को लोक माने आमे माने मन परिवर्तन करिवार आवश्यकता अच्छे जदि जोएल पुस्तक को जीवे से पुरातन नियम रे जोएल तार 2 अध्याय 12-13 पद जदि पढ़िबे सेठारे मध्य स्पष्ट भाव लेखा अछि अनुताप करिबा पाए तथापि सदा प्रभु कहंती एबे हे तुम्भे माने उपवास रोदन और विलाप करी आंभ मानकर आपणा मानकर सर्वांतकरण सहित आंभ निकट को फेरी आस पुणी आपणा आपणा वस्त्र न चिरी अंतकरण क्षीर ओ सदा प्रभु आपणा मानकर परमेश्वर निकट को फेरी आस कारण से कृपामय और स्नेहशील क्रोधरे धीर और दयारे परिपूर्ण आउ से अमंगल करने विषय क्षांत हुअंती प्रिय भाई भने माने आम माने जो शास्त्रांश को पढ़ुछु ये जो पवित्र वाक्य रु पढ़ुछु स्पष्ट भाव में आम बुझी पारुछु जे परमेश्वर आम मान को वर्तमान मध्य सचेतन करंती वाक्य द्वारा वाक्य दे आम मान को कथा कहंती एवं आम मान को कहा जाए जे अनुताप करबा पाए समस्त मनुष्य माने अनुताप करिवार आवश्यकता अछि मनुष्य माने अनुताप करबा आवश्यक आमे माने मध्य अनुतापर सहित फेरिबा आवश्यक अछि बाप्तिजक जहन कहिले जे मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य सन्निकट जेते बेले कि फारूसी माने जो माने कि शास्त्री माने से माने बाप्तिस्म नेबा पाए जाउथिले आ सेते बेले से कहंती एई बाप्तिजक जहन बाप्तिस्मर विषय को प्रचार करबा बेले कहिले मन परिवर्तन कर आ सेते बेले से माने बाप्तिस्म नेबा पाए जाउथिले किंतु फारूसी और साधुकी मानक मध्यरु अनेक बाप्तिस्म निमंते आसु अछंती एहा देखी से मान को कहिले रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधरु पलायन करबा निमंते किए तुम मान को चेतना देला एठी आमे देखुछु फारूसी शास्त्री माने से माने मन परिवर्तन करी बाप्तिस्म नेबा को जाउ अछंती मन परिवर्तन आवश्यकता से माने सेते बेले बुझिले आओ सेथिपाई कहा जाउछि जे समय पूर्वर विचार पूर्वर मन परिवर्तन करबा पाए आउ एबे सुद्धा गछ गुड़ाक एबे सुद्धा गछ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अछि अतएव जे कौन गछ भल फल न फले ता हणा जाए आरे पका अर्थात जो मैंने अनुताप न करती मन परिवर्तन न करती आउ विचार अच्छी से माने दंड पाइबे एथिपाई मनुष्य दंड पांतु यह तो परमेश्वर चाहते ना मनुष्य आउ मृत हो यह तो परमेश्वर संतुष्ट नुहंती एणु कहती मन परिवर्तन करबा पाए आज आम मैंने जिते वाक्य शुणिले सुद्धा जदि आम मैंने अनुताप करूना पापरु जदि फेरुना मन परिवर्तन जदि करूना ताहाले आम मान को से कुराड़ी प्रस्तुत अच्छी ताहा प्रस्तुत अच्छी आम मान को हणा जीव एवं विचार बा अग्नि दग्ध होगा को हेब प्रिय भाई भण माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट मध्य से कथा कहिले आपण माने जदि पढ़िबे माथियो 4 अध्याय माथियो 4 अध्याय तार 17 पदरे
ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବାର ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଆଜିର ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ସେହି ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେଜାଣି ଅବା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଉଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ କଥା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ହେଇପାରେ ତୁମର ଏଇ ପାପ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହା ତାଙ୍କର ପାପ ଥିଲା। ଏଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେଜାଣି ଅବା ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଫେରି ଆସ, ପାପକୁ ଅନୁତାପ କର, ପାପରୁ ଫେରି ଆସ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ
ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଅଛୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଅଛୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 9-10 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, କେହି ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କେହି ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର କେହି ପାପୀ। ଏଣୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆହତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶର ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଅନୁତାପ କରିବାର ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଣୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ କରି ପାପରୁ ଫେରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଫାରୁସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନିଜ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଉଥିଲେ, ନିଜ ନିଜକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଠ କରି ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଆସି ପିଲାତ ଯେଉଁ ଗାଲିଲିୟ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବଳି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଛି ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆସି କିଛି ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା? ନା, ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦିଆଯିବା କଥା ଥିଲା। ଆଉ ବଳି ଦିଆଯିବା ବେଳେ କିଛି ଗାଲିଲିୟ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାତ ହତ୍ୟା କରାଇଥିଲେ। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପିଲାତ ସେ ଗାଲିଲିୟ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇ ସେ ବଳିର ରକ୍ତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ।
ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାତ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଜେରୁସାଲେମର ଯିହୁଦୀୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଲିଲିୟ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବଳି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। 2 ପଦ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଏହି ଗାଲିଲିୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଲିଲିୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା କ୍ଲେଶ ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପାପ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଅଛି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାକୁ ଗଲା, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯିହୁଦୀୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗାଲିଲିର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଗାଲିଲିର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ କରାଗଲା ବଳିରେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଲିଲିୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଲିଲିୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ବୋଲିକି ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, ସେଭଳି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ସେ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବ ନାହିଁ, ପାପରୁ ଯଦି ଫେରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଘଟିବ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜିର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ এই କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଫେରି ଆସ, ପାପକୁ ଅନୁତାପ କର, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ଫେରି ଆସ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ପାପରୁ ଫେରିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୌତ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ। କେଉଁ ସମୟରେ କିଏ ତ ମରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ତ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁତାପ ପୂର୍ବକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ।